Yeah, okay, so recording started. Okay, so good afternoon, everyone. So in this class, just I'm going to talking about the concept of multi-threading. So multi-threading is a very important principle in Java. So one of the important characteristics of Java. So before going to talking about multi-threading, first of all, நமக்கு என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னா what is thread அப்படின்னு நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். ஆக்சுவலா த்ரெட் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இன்னொரு கீவேர்டை பத்தி நீங்க தெரிஞ்சிருக்கணும், தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ ப்ராசஸ். அதாவது ப்ராசஸ் அப்படின்னா இப்ப நீங்க ஒரு ப்ரோக்ராம ரன் பண்றீங்க அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் you are going to write a program. So here I am going to follow any logic. நான் எந்த ஒரு லாஜிக்கும் நான் ஃபாலோ பண்ணல. Just I'm going to write a program. ஒரு ப்ரோக்ராம் மட்டும் நான் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றேன். So here system.out.println. So I'm going to print the value of I. I'm going to write another one more logics. Is there any instance variable இருக்கா இந்த ப்ரோக்ராம்ல? நான் இன்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிள் இதுவரையில ஏதாச்சும் கிரியேட் பண்ணிருக்கேனான்னு சொல்லுங்க. இதுவரையில இந்த ப்ரோக்ராம்ல நான் ஏதாச்சும் இன்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணிருக்கேனான்னு பார்த்து சொல்லுங்க. No. Okay, good, nice. Okay, so in the what is the local variable? நான் இந்த இடத்துல என்ன local variable நான் யூஸ் பண்ணிருக்கேன்? இந்த ப்ரோக்ராம்ல நான் யூஸ் பண்ணிருக்க local variable ஓட நேம் என்ன? Hi, good. Okay, இந்த local variable more than one functionல யூஸ் பண்ணலாமா? So I mean நான் அதை மீன் பண்ணலப்பா. இந்த மாதிரி நான் கொடுத்தா ஏதாச்சும் எரர் வருமா? More than one function யூஸ் பண்ண முடியாது. Excellent reply. So my question is, இப்ப மீன்ஸ் இந்த I வேரியபிள் வந்து more than one function தனித்தனியா டிக்ளேர் பண்ணிருக்கேன் as a local. இப்படி யூஸ் பண்ணா மல்டிபிள் டிக்ளரேஷன் எரர் வருமா, எரர் வராதா? ஏன் எரர் வராதுன்னு சொல்றீங்க? empire error varadu, please to reply. Because it is a local variable. For local variable ku memory enga allocate agum? Stack la allocate aguma, heap la allocate aguma? So local variable ku memory enga allocate agum? Stack or heap? It works only, yeah, it's good, excellent answer given by the Lakya Devi. It works only in that function. That means that the lifetime of this variable I only applicable for this function only. So that apena error kamikada. So in that declaration no errors. Okay. Now tell me the reply for answer for my question. So for local variable memory enga allocate agum? No, it is wrong, Nivita. Only for object the memory will be allocated on heap. ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு மட்டும் தான் மெமரி வந்து ஹீப்ல அலோகேட் ஆகும். ஒன்லி ஃபங்க்ஷனுக்கு ஸ்டாக்ல தான் அலோகேட் ஆகும். சோ தட் அப்போ ஒரு ஃபங்க்ஷன் எக்ஸிகியூஷன் முடிஞ்சது அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி அந்த லைஃப் டைம் முடிஞ்சிருதுன்னு சொல்றீங்க. சோ அப்பனா ஸ்டாக்ல அலோகேட் பண்ணா மட்டும்தான் ஒன்ஸ் த ஃபங்க்ஷன் பர்டிகுலர் ஃபங்க்ஷன் எக்ஸிகியூஷன் முடியும் போது ஒன்ஸ் இட் ரீச் த எண்ட் either by using a return keyword or this end of the curly brace, automatically the memory also be allocated. For object it is not like that. Is it clear? Nivada, please to change your answer and with your make your correction that for always for object the memory will be allocated only on heap. For local variable stack la allocate agum appadina enna artham appadina once the function execution முடியும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆயிடும் அப்படின்னா உங்களோட means that means the lifetime of the lifetime means that எப்படி சொல்றது, அதாவது அந்த வேரியபிளோட யூசேஜ் அந்த வேல்யூஸ் அதுக்கு மேல உங்களால யூஸ் பண்ணிக்க முடியாது. Is it clear? Is there any doubt? Okay, just இப்ப என்ன பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா இந்த என்ன கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணிருக்குன்னு பாருங்க.
So இங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சாம்பிள் ஒரு கிளாஸ் பண்ணிருக்கேன். There are two functions create பண்ணிருக்கேன். I mean two methods நான் define பண்ணிருக்கேன். Here you can say methods, don't say function. So here there are two methods are defined. One is a display, another one method is a show. But here the thing is just I'm going to display the value of the I mean I'm going to display the range from 1 to 10 for both the methods. ரெண்டு மெத்தட்ல அதே லாஜிக்ஸ் தான் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ணிருக்கேன். So then just in the main function create பண்ணிருக்கேன். This is called as a process. Process is a collection of task is called as process ன்னு சொல்லுவோம். So the task க்கு பதிலா you have to say the word is called thread. Okay, so நான் compile பண்ணிருக்கேன், no error. Just I'm going to run it. So see that the first display method will display the value from 0 to 9. Then same way another method that is called show method will display the value 0 to 9. In order to make changes differentiate பண்றதுக்காக just a logic change பண்ணிக்கிறேன். reverse la print ஆகற மாதிரி எடுத்துக்கிறேன். And also I'm going to add another one more system.println means print statement for indication that where you are. I mean show method. Are you able to follow me? நான் சொல்றது உங்களால ஃபாலோ பண்ண முடியுதா? Yeah, yes, thank you. But still now நான் எந்த ஒரு புது கான்செப்ட் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணல, ஜஸ்ட் ஒரு கிளாஸை கிரியேட் பண்ணி ஜஸ்ட் நான் டிஸ்ப்ளே பண்ணிருக்கேன். Okay, so just a compilation over. Sorry, just a minute. இதுக்கு நான் கம்பைல் பண்றேன். Okay, so just I'm going to run the program. So for display method it will be executed. So then automatically it will play 0 to 9. So same way I am in a show method, it will work. So அப்ப நீங்க எந்த ஆர்டர்ல கால் பண்ணிருக்கீங்களோ அந்த ஆர்டர்ல உங்களுக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆகுது. So that here இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா s.display work ஆகுது, then followed by s.show இருக்கு. Okay, இந்த எக்ஸிகியூஷனுக்கு பேர் என்ன சொல்றீங்க? சீக்வென்ஸ் எக்ஸிகியூஷன் சொல்றீங்களா, parallel எக்ஸிகியூஷன் சொல்றீங்களா? இப்போ எனக்கு ப்ரோக்ராம் ரன் ஆயிருக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்பிளே மெத்தட் ஒர்க் ஆகி ஃபினிஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஷோ மெத்தட் ஒர்க் ஆயிருக்கு. ஸோ நவ் டெல் மீ த லாஜிக் வெதர் இட் இஸ் a sequence or parallel. ஏன் இது சீக்வென்ஸ் அப்படின்னு சொல்றீங்க? why you call it is a sequence execution? இது ஏன் வந்து நீங்க சீக்வென்ஸ் எக்ஸிக்யூட்? yeah, is good, excellent answer, reply by Bhunesh. It is one by one. Don't say it is no skipping. It means that it is a execution for one by one. புரிஞ்சுதுங்களா? அது வந்து ப்ரோக்ராமிங் லைன்ஸ் வச்சு நீங்க சீக்வென்ஸ் எல்லாம், பட் இங்க ப்ரோக்ராம் ஃபங்க்ஷன் கால் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்பிளே மெத்தட் ஒர்க் ஆகி ஃபினிஷ் ஆனதுக்கு அப்புறம் அடுத்த மெத்தட் வந்து ஒர்க் ஆகுது. சோ தட் ஹியர் இன் பிட்வீன் தட் தேர் இஸ் நோ ஃபங்க்ஷன் கால் இஸ் ஸ்கிப். பட் ஆனா யூ டோன்ட் சே ஸ்கிப்ங்கற வேர்ட் யூஸ் பண்ண வேண்டாம் இந்த இடத்துல. So the functions என்ன ஆகுது one by one ஆகுது. yes, Madan is replied is like a sequence. It is a one by one. Display finish ஆகுது, finish ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் அடுத்தது ஒர்க் ஆகுது. Clear? Is there any doubt? So here each and every method is called as a thread, and the collection of thread is called as a process. Is there any doubt? Is there any doubt? I will repeat once again. Sequence means that every method is called as the sequence of execution. Means set of actions in a method is called as a thread, and the set of methods means a set of task or maybe set of thread is called as a process. It is a very important statement. You must to have an idea before knowing to talking about the concept of thread. See that the process is a program execution. அதாவது இந்த entire program execution இருக்கிறதா இந்த entire logic எல்லாம் சேர்ந்துதான் என்னன்னு சொல்லுவீங்க அப்படின்னா process அப்படின்னு சொல்லுவீங்க. The process is divided into number of independent unit is called as a thread. Is it clear? So the thread is a dispatch. I mean the dispatch means and the work finish பண்றதா unit of work. That is a very important. Thread அப்படினாவே நீங்க சொல்ல வேண்டிய word என்ன அப்படின்னா it is called unit of work. Is it clear? Thread is called as a unit of work அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். So here the thread is called as unit of work. So that திரும்ப நான் repeat பண்றேன். The entire program is called as a process. The program execution இருக்கிறது எல்லாத்தையுமே சேர்ந்து என்னன்னு சொல்லுவீங்க அப்படின்னா process ன்னு சொல்லுவீங்க. Process is the
collection of n number of tasks, that the task is called as a thread. So in Java, every thread will be called as objects. Clear? In Java, every thread will be called as object, and also every thread will be called as lightweight process. Lightweight means that it is able to perform only one task, so that we call as lightweight. Is it clear? So there are some characteristics we need to talk about the thread. Thread is called as some sequence of statement in a program. Means generally the method in program class is called as a thread. ஒரே ஒரு டாஸ்க் மட்டும் தான் பெர்ஃபார்ம் பண்ணும். So next வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா threadங்கிறது lightweight process தான். So that it is perform units of work. Thread வந்து unit of work ன்னு சொல்லலாம், single task. அப்ப இதுல வந்து இதையும் நீங்க இப்பவும் கூட சொல்லலாம். So we know that system.out of println என்னது ஃபங்க்ஷன் காலா, என்னது system.out.println ஃபங்க்ஷன் காலா இல்லையா? system.out.println ஃபங்க்ஷன் காலா இல்லது நார்மல் ஸ்டேட் ஆக்ஷனா, மீன்ஸ் எக்ஸ்பிரஷனா? ஆக்ஷன். Then any others from? Okay, function call, yeah, some contradiction is there. Normal statement, print is action, normal. Okay, what is system? What is system? Okay, good. Now it's a normal. Okay, but still now I answer now finalize or reveal panel. Just to tell me the answer for system. Yeah, it's good. Actual. It is a predefined class. What is out? What is out? Yeah, its system is a predefined class. Out is a predefined output object. Good, excellent. Output object. Then println is a function. Then how can you say that it is a normal action? Println ங்கிறது மெத்தட்னு சொல்றீங்க. ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும், வேர்ட் ஃபாலோட் பை ஒரு சிம்பல் இருந்துச்சுனாவே கண்டிப்பாலும் என்னன்னு சொல்லுவீங்க, அது ஃபங்க்ஷன் தான் சொல்லுவீங்க. முன்னாடி ரிட்டர்ன் டைப்லாம் எதுவும் இல்லை, லைக் வாய்ட் இன்ட் அப்படிங்கறதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. Then how can you say that it's a normal statement? இது எல்லாமே சேர்ந்து ஒரு வேர்டா எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, வேர்டு ஃபாலோடு பை ஓபன் parenthesis இருந்துச்சுன்னா என்னது? ஃபங்க்ஷன் தான். அப்ப முன்னாடி ரிட்டர்ன் டைப் லைக் வாய்ட் இன்ட் ஃப்ளோட் அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்ல. அப்ப கண்டிப்பா ஃபங்க்ஷன் டெஃபினிஷன் இருக்க சான்சஸ் இல்ல. அப்ப கண்டிப்பா இது என்னவா தான் இருக்கு, வெறும் ஃபங்க்ஷன் நேமுக்கு அப்புறம் ஓபன் parenthesis இருக்கு. So that system.out.println is also a one function call. So இது ஒரு function, so that it is also called as a subthread. Is it clear? ஒரு threadக்குள்ள இன்னொரு function call வந்திருக்கு. So that these are called as subthread. இது ஒரு subthread தான். இதெல்லாம் actions. So அதனால இந்த என்டையரா சேர்ந்து தான் நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க, threadன்னு சொல்லுவீங்க. மெத்தட் கால், ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணீங்கனாவே அது ஒரு ஃபங்க்ஷன், மீன்ஸ் அது thread தான். So that we call unit of work. ஒரு particular task perform பண்றதுக்கான லாஜிக் தான் unit of work அப்படின்னு சொல்லுவோம். So that the thread will be called as unit of work. So that it is called lightweight process. Lightweight means அதுக்குன்னு ஒரு even though நிறைய லாஜிக் இருந்தாலும் இந்த டாஸ்க் இந்த லைனோட purpose என்ன அப்படின்னா just to print it. So that only we call as lightweight process. It give only the small amount of weight. Is it clear? Is there any doubt? Is there any doubt for the definition of the thread? Thread is means an independent units. That's a very important. One is unit of work. It is a lightweight process, and it is an independent unit. Independent means unit means there's some action, some statements. அதுதான் இந்த இடத்துல யூனிட்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி மீன் பண்ணிருக்கோம். So in Java, the thread will be called as, means the thread will be treated as objects. I will repeat once again. In Java, the thread will be treated as objects. Okay. So the next thing is very, very important, the states. But நான் இதை பத்தி இப்போதைக்கு நான் உங்களுக்கு பேசல. Actually here, okay, we will talk about the later part about this states. Okay. So now, you must know the difference. That means there are two words we have. One is called multi-processing. Another one is called as multi-threading. There are two important things you must understand. One is called as multi-threading. Another one is called as multi-processing. Multi-process and the word lay. What is? அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? Or multitasking கூட சொல்லலாம் நீங்க. Multi-process. More than one program run ஆகுச்சு அப்படின்னா that means it is called as multi-processing சொல்லுவோம், or otherwise is called multitasking அப்படின்னு சொல்லுவோம்.
இதே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா மல்டி த்ரெட்டிங் அப்படின்னா it is a process of executing a threads in a single process in parallel, then it is called as multi-threading. See here, definition of multi-threading is it is a process of executing more than one thread concurrently. Concurrent means that you are going to execute in parallel manner. Is it clear? Is it clear? Please to reply. I didn't get any reply. Yeah, clear. Yeah, okay, thank you. So I will repeat once again. Multi-threading means it is a process of executing more than one thread in parallel manner. Then it is called as multi-threading. In technically, the means that parallel manner will be referred as the means concurrently. Concurrent means that it is a parallel. Clear? Okay, once if you want to implement the concept of multi-threading in Java, you have to use the predefined class, means the package as java.lang package. So we know that java.lang package is a predefined and it's a package which is already inbuilt package in Java, so that not necessary to include. Even if you want to include, you can include it. So if you want to include this, means if you want to work with the concept of multi-threading, you must include a package is java.lang package. Okay, we'll talk about the advantages of multi-threading, means the different of multi-threading and multitasking later part. நான் பின்னாடி உங்களுக்கு நான் சொல்லி தரேன். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா எப்படி வந்து மல்டி த்ரெட்டிங்கை நம்ம கிரியேட் பண்ணணும் அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கலாம். Clear? So nothing is that, so you should not worry about anything. Only thing is you should understand how to implement. Is it clear? புரிஞ்சுதுங்களா? only thing என்ன அப்படின்னா த்ரெட்டிங் அது நீங்க எழுதுறதா கிளாஸ் லாஜிக்ஸ் எல்லாமே. only thing is you should understand how to implement, அவ்வளவுதான். Okay, so see that there are two different ways the multi-threading concepts will be implemented by using thread class. Threadங்கிற class வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம், or otherwise we can use the concept of interface. I will repeat once again. There are two ways that the concept of multi-threading can be achieved. One is you can use the concept of a predefined class thread, or otherwise we can implement the concept of runnable interface. By using these two ways, we are going to implement the concept of multi-threading. So here what I mean, so here I am going to implement the concept of multi-threading by using this predefined class thread. So the first step is, so here it is a multi-threading. So that the first step is, see that here உங்களுக்கு புரியுறதுக்கான வேற மாதிரி எழுதுறேன். So class, for example, thread1. Clear? நீங்க என்ன சொல்றீங்க, by using predefined class அப்படிங்கறத அந்த கிளாஸை நான் யூஸ் பண்ண போறோம், so that it is a concept of inheritance, so that we have to use the keyword as extends. Extends is a keyword which is used to indicate that I am going to use the concept of parent and child relationship, so that I here the thread1 class which extends from thread. Thread is a predefined class. We know that the first letter must be cast. So thread is a predefined class. If you want to implement the concept of multi-threading, you have to use the keyword as means you have to include a packages lang package, but lang package is a predefined package, so that it is not necessary to import it. Even if you are imported, that is not an issue, we can import. Okay, so now the thread ones, the thread is created. Here what I need to do is just I can copy it. So I'm going to say it is a thread, so that just I copy it. So I write the logic only inside of my method. So இதுதான் என்னோட த்ரெட் அந்த இடத்துல அசம்ப்ஷன் எடுத்திருக்கேன். பட் ஆக்சுவலா நீங்க மல்டி த்ரெட்டிங் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஆல்வேஸ் யூ நீட் டு ரைட் அ ஃபங்க்ஷன் பப்ளிக் வாய்ட் ரன்ங்கிற மெத்தட் மூலமா தான் நீங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியுமே தவிர்த்து யூ கான்ட் யூஸ் டிஃபரெண்ட் மெத்தட்ஸ். இஸ் இட் கிளியர்? இஸ் இட் கிளியர்? நீங்க பாட்டுக்கு ஓனா ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதிட கூடாது. மல்டி த்ரெட்டிங் அப்படின்னு த்ரெட் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் எழுதுனாவே the logic must start to execute from ரன்ங்கிற மெத்தட் மூலமா தான் நீங்க பண்ணணும். சோ இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ரன்ங்கிற மெத்தட் which is already defined inside of threadங்கிற கிளாஸ்க்குள்ளே ஆல்ரெடி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டு மீன்ஸ் டிஃபைன் பண்ணியாச்சு. நாட் இம்ப்ளிமெண்ட், it is defined பண்ணியாச்சு because it is exchange. So இன்டர்ஃபேஸா இருந்தாதான் மட்டும் நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லணும். So இந்த thread அப்படிங்கிற கிளாஸுக்குள்ளே இந்த ரன்ங்கிற மெத்தட் வந்து ஆல்ரெடி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியாச்சு, சாரி டிஃபைன் பண்ணியாச்சு. So that here I am just to override the method run. So இந்த இடத்துல ரன்ங்கிற மெத்தட நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா ஓவர்ரைட் பண்ணிருக்கேன்.
Because the run is a method which is already defined inside of this thread. Class already defined பண்ணியாச்சு. Is it clear? Is there any doubt? No. Okay, so I got a reply from two or more than two. Okay, so I hope you have a clear idea. Okay, so here what about multi-threading அப்படின்னா minimum எத்தனை thread நம்ம create பண்ணணும்? Multi-threading அப்படின்னா minimum எவ்வளவு thread நம்ம create பண்ணணும்? If you are saying it is a multi-threading, minimum how many number of threads need to be created? It's good. Excellent. Minimum 2 threads we need to create. More than one, yeah, good. More than one, or maybe we can say minimum. My question is minimum, so that I can again update on copy பண்றேன். So இன்னொரு கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணணும். அப்ப நீங்க கேட்கலாம் இதே கிளாஸுக்குள்ள இன்னொரு மெத்தட் எழுதலாமான்னு. லைக் எந்த த்ரெட் ஸ்டார்டிங் லொகேஷன் வந்து எப்பவுமே ரன் மெத்தட் தான். அப்ப மோர் தென் ஒன் த்ரெட் அப்படின்னா இந்த மாதிரி எழுத முடியுமா? இஸ் இட் பாசிபிள்? இந்த மாதிரி ஒரே கிளாஸுக்குள்ள ஒரே மெத்தட் பேர்ல ரெண்டு எழுத முடியுமா? எஸ், ஒரே ஃபங்க்ஷனோட பேர்ல நீங்க ரெண்டு எழுத முடியுமா? ஓவர் ரைடிங் ஓவர்லோடிங் கிடையாது. ஓவர்லோடிங்னா பெராமீட்டர் மாறணும். இங்க பெராமீட்டர் ஏன்னா எல்லா லாஜிக்குமே இதுல எழுதலாம்னு சொல்லியிருக்கீங்க. ரன்ங்கிற மெத்தடுக்குள்ள தான் எழுதிருக்கீங்க. ஜஸ்ட் திங்க் பண்ணி ஆன்சர் பண்ணுங்க சார். ஆக்சுவலா என்னன்னா ரன்னுங்கிற மெத்தட் தான் எழுதிருக்கீங்க. சோ இங்க இருக்கிற அது மீன்ஸ் எப்பவுமே த்ரெட் ஸ்டார்ட் ஆகிறது ரன்னுங்கிற மெத்தடுக்குள்ள தான் நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணணும். அப்போ த்ரெட் ஸ்டார்ட் பண்ணீங்கன்னா ரெண்டு ஒரே மாதிரி இருக்கு. இஸ் இட் பாசிபிள்? ஓவர்லோடிங் மட்டும் தான் பாசிபிள். ஓவர்லோடிங்கா இருந்தாலும் ஆர்குமெண்ட்ஸ் மாறணும். இங்க ஆர்குமெண்ட்ஸ் மாறல. ஓவர் ரைடிங்னா பேஸ் அண்ட் டெரிவேட்டிவ் கிளாஸ் இருக்கு. இப்ப நீங்க ஒரே கிளாஸுக்குள்ள ஒரே ஃபங்க்ஷன் பேர்ல ரெண்டு கொடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா அது எரர் தான் வரும். So that not possible to define a more than one thread inside of the same thread. So அதுக்காக என்ன பண்ண போறேன்னா I am going to create another one more thread. So thread 2 extends from thread class. So public void run. Overriding the definition of thread class. அதுல இருக்கிறத override பண்ணிட்டேன். இப்போ நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா showங்கிற மெத்தட நான் கட் பண்ணிட்டேன். Oh, sorry, small correction. The logic மட்டும் தான் காப்பி பண்ணணும், மெத்தடே காப்பி பண்ணக்கூடாது. So the logic வந்து நான் காப்பி பண்ணிட்டேன். So நீங்களே புதுசா ஃபங்க்ஷனோட பேர்லாம் வச்சுக்க கூடாது. So you have to give a function name as void. I mean run method. ரன்னுக்குள்ள மட்டும் தான் நீங்க override பண்ணணும். So now the sample class will be removed. இப்போ என்ன பண்ணலாம்னு சொல்லுங்க. So ரெண்டு கிளாஸ் ரெண்டு thread ரெடி. So ரெண்டு thread வந்து கான்செப்ட் எப்பவுமே எந்த மெத்தடுக்குள்ள தான் இருக்குன்னா ரன்னுங்கிற மெத்தடுக்குள்ள மட்டும் தான் இருக்கணும். So thread 1 and thread 2 created. Always you are going to extend thread அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் வந்ததாவே you have to extend from the base class thread. Thread அப்படிங்கிற கிளாஸ்ல இருந்து நீங்க எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம். Is it clear? Okay, now அடுத்த ஸ்டெப் என்ன பண்ணணும்னு சொல்லுங்க. அப்படியே ரன் பண்ணலாமா வேற ஏதாச்சும் சேஞ்சஸ் பண்ணணுமா என்னோட கோட்ல? கண்டிப்பா I need to make a changes. நான் சேஞ்சஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். ஏன்னா என்னோட கிளாஸோட பேரே மாறிடுச்சு. என்னோட கிளாஸோட பேர் வந்து thread 1. சோ என்னோட ஆப்ஜெக்ட் பேர் வந்து t1 வெச்சுக்கிறேன். thread 1. I don't know why I didn't get a reply for this program. So thread 2 t2 equal to new thread 2. Is there any doubt or maybe any errors? Any predictions? இதுல ஏதாச்சும் prediction பண்ண முடிஞ்சதா? Step 1 என்ன அப்படின்னா we need to define a thread by extending thread class. We are in the inside of that we need to implement a logic. I mean so that the execution always start from the run method. I will repeat once again. The execution is always start from run method. Is there any doubt? Always the execution starts from run method. I didn't get a reply from anyone. Always the execution start from run method. So இப்போ என்ன பண்ணிருக்கேன் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிருக்கோம். So நார்மலா ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணா என்ன ஃபங்க்ஷன் கால் ஆகும்? What is a function to be invoked whenever the object is created?
Yeah, is good, excellent. The name is called as constructor. Constructor அப்படிங்கிற மூலமா அந்த ஃபங்க்ஷன் தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். பட் ஆக்சுவலா இங்க வந்து ரன்னுங்கிற மெத்தட் கன்ஸ்ட்ரக்டரா இல்லையா? கன்ஸ்ட்ரக்டரா மெத்தடா? சோ ஹியர் ரன்னுங்கிறது கன்ஸ்ட்ரக்டரா மெத்தடா? அது ஏன் கன்ஸ்ட்ரக்டர்னு சொல்றீங்க? ஓ சாரி மெத்தட்னு சொல்றீங்க. ஏன் இது மெத்தட்னு சொல்றீங்க? இஸ் குட் மெத்தட்னு ஏன் சொல்றீங்க? சிம்பிளா சொல்லலாம் கன்ஸ்ட்ரக்டருக்கு என்ன இருக்காதுன்னு. என்ன இருக்காது, இதுக்கு ஜெனரல் பேர் என்ன, ரிட்டர்ன் டைப் இருக்காது. ஃபங்க்ஷனுக்கு மட்டும் தான் ரிட்டர்ன் டைப் இருக்கும், கன்ஸ்ட்ரக்டருக்கு ரிட்டர்ன் டைப் இருக்காது. So here there is no return type. So there is a return type, so that it must be a function. Okay, good, excellent. Okay, just I'm going to run it. Before that, just I'm going to compile. Yeah, yes, another one good, excellent answer given by the Niveda. The class name not equal to function name. Thank you. It's also another one important property for a constructor. The class name and function name same இருக்கணும். So for this case, the class name is a thread do and function name is a run. So that you can't say it is a constructor. இது வந்து நீங்க constructor னு சொல்ல முடியாது. அப்போ நேம்க்கு அப்புறம் open parenthesis இருக்கு. So that it must be a method. Okay. So sorry. Now you can run it. Run ஆகுதா இல்லையா? ரன் ஆகுதா இல்லையா? ஆன்சர் வந்துச்சா? செக் பண்ணி பாருங்க. இதை ரன் ஆகுச்சா இல்லையான்னு பாருங்க. நான் ரன் பண்ணிட்டேன், ஜாவா எம்னு கொடுத்துட்டேன், ரன் ஆகுதா இல்லையா, ஆன்சர் வந்துச்சு ஏதாச்சும்? உங்களோட லாஜிக் என்னன்னு பாருங்க. லாஜிக் வந்து பிரிண்ட் பண்ணணும். 1 to 10 or 10 to 1 வரலும் 0 வரலும் பிரிண்ட் பண்ணணும். 1 வரலும். So print ஆகல. So the reason என்ன அப்படின்னா, so because these are the methods, so that we need to start it. இதை வந்து இந்த thread நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்டாதான் ஒர்க் ஆகும். ஓகே, இப்போ எந்த thread ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்? So if you are using the concept of extend thread கொடுத்தீங்க அப்படின்னா you need to start a thread. அதாவது threading அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் வந்துருச்சுனாவே ஸ்டார்ட் பண்ணாம thread execution ஸ்டார்ட் ஆகாது. கிளியர்? அதுக்காக நீங்க run method கால் பண்ணக்கூடாது. Instead that you are going to call the method start. Start அப்படிங்கிற மெத்தட் கால் பண்ணணும். So this is the method is defined under thread class. So இப்போ எந்த thread ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்? T1 யா T2 யா? நீங்க எந்த மெத்தட் ஸ்டார்ட் பண்ணீங்களோ அந்த மெத்தட் தான் ஒர்க் ஆகும். ரெண்டையும் ஸ்டார்ட் பண்ணீங்கன்னா ரெண்டு டைம் நீங்க ஸ்டார்ட் மெத்தட் இன்வோக், எவ்வளவு த்ரெட் இருக்கோ அவ்வளவு டைம் நீங்க ஸ்டார்ட் கொடுக்கணும். இப்போ எந்த ஆப்ஜெக்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்? T1 யா T2 யா? T1. ஓகே, சோ ஐ அம் கோயிங் டு ஸ்டார்ட் T1. சோ T1ங்கற மெத்தட் என்ன மெத்தட்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. என்ன மெத்தட்? டிஸ்ப்ளே மெத்தட். இட் will display from 0 to 9. 0 to 9 வரையில டிஸ்ப்ளே ஆகும். I'm going to run this program. ஏன் டிஸ்ப்ளே மெத்தட் மட்டும் தான் வர்க் ஆயிருக்கு? ஏன் டிஸ்ப்ளே மெத்தட் மட்டும் தான் வர்க் ஆயிருக்கு? பிகாஸ் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணது T2. எஸ் குட். T2 கால் பண்ணல. சோ T2 கால் பண்ணலங்கறத ஸ்டார்ட் பண்ணல. Yes, because we start only the T1. T1 மட்டும் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்டோம். ஸ்டார்ட் பண்ணாவே ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த மெத்தட்ல எந்த மெத்தட கால் பண்ணிக்கும்? ரன்ங்கற மெத்தட டிஃபால்ட்டா கால் பண்ணிக்கும். So that நீங்க எக்ஸ்பிளிசிட்டா ரன் மெத்தட கால் பண்ணணும்னு நெசசிட்டி கிடையாது. So once if you call the method start, automatically it will start. Means it will start to run the method, start to invoke run method. So இப்போ நாங்க கொடுத்திருக்கிறது T1. So T1 அப்படிங்கிறது is object of my thread1 class. thread1 அப்படிங்கிற ஒரு கிளாஸ் உள்ள ஆப்ஜெக்ட். அப்ப எனக்கு thread1ங்கற கிளாஸ்க்குள்ள இருக்கிற run method work ஆகும். So display methodங்கிறது இந்த இடத்துல லாஜிக் இருக்கு, it will work. ஓகே, சோ அப்ப என்ன பண்ணலாம்? இப்ப என்னன்னா எனக்கு வந்து T2 ஸ்டார்ட் பண்ணனும். எப்படி பண்ணுவீங்க? T2.start. Actually, I don't know whether இது வந்து கண்டினியூவா வர்க் ஆகுதான்னு எனக்கு தெரியல. கொஞ்சம் அவுட்புட்டை பார்த்துட்டு ஏதாச்சும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கான்னு பார்த்து சொல்லுங்க. Is there any difference?
Did you find any small changes on execution part? உங்க ப்ரோக்ராம்ல எக்ஸிகியூஷன் பார்ட்ல ஏதாச்சும் சேஞ்சஸ் பண்ணீங்களா? என்ன சேஞ்சஸ் இருக்கு? What is the change? சொல்ல முடியுமா? பாசிபிள் இந்த இடத்துல சொல்லலாமே ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஆக்சுவலா என்னன்னா ஜஸ்ட் பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒர்க்ஸ் ஃபர்ஸ்ட். யா இஸ் குட். திஸ் இஸ் கால்ட் மல்டி த்ரெடிங். I will repeat once again. Actually மல்டி த்ரெடிங் அப்படின்னா உங்களுக்கு ப்ரோக்ராம் எப்படி ரன் ஆகுதுலாம் தெரியாது, பட் ஆனா ப்ரோக்ராம் ஒர்க்கிங் கரெக்டா ஃபினிஷ் ஆயிரும். I will repeat once again. ப்ரோக்ராம் வந்து ப்ரோக்ராமிங் ஒர்க் பண்ற லாஜிக் வந்து as usual உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகும். பட் the thing என்ன அப்படின்னா எந்த ஆர்டர்ல ஒர்க் ஆகும்ல சொல்ல முடியாது. இப்போ நீங்க ரன் பண்ணிருக்கீங்க, just a minute, I can save the file. நான் ரன் பண்றேன். So this is a multi threading. இப்போ நீங்க ஒன்னு பாத்துக்கங்க உங்களோட அவுட்புட் எப்படி வந்திருக்குன்னு. பட் இதே அவுட்புட் வரலாம், மேபி உங்களோட அவுட்புட் மாறி கூட வரலாம். பட் திங் என்ன அப்படின்னா சேஞ்சஸ் நிறைய இருக்கும். சேஞ்சா இருக்கா? அவுட்புட் சேஞ்ச் ஆயிருக்கா இல்லையா? கிளாஸ் ரூம்ல 42 மெம்பர்ஸ் இருக்கீங்க. சேஞ்ச் ஆயிருக்கு. எஸ். எப்படி ஒர்க் ஆயிருக்குது? ரெண்டு மிங்கிளாய் ஒர்க் ஆயிருக்கா? ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் சீடன் நான் கால் பண்ண ஆர்டர் t1 டாட் மீன்ஸ் தட் t1 டாட் ஸ்டார்ட்டும் t2 டாட் ஸ்டார்ட்டும் கொடுத்திருக்கேன். அப்படி பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் நார்மல் லாஜிக் படி ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணீங்கன்னா அந்த ஃபங்க்ஷன் எக்ஸிகியூஷன் முடிச்சிட்டு தான் அடுத்ததுக்கு போயிருக்கணும். கரெக்டா? பட் ஆனா இங்க என்ன இருக்குன்னு பாருங்க, ரெண்டையும் ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கேன். பட் ஆனா பாத்தீங்கன்னா அப்படின்னா எக்ஸிகியூஷன் எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இது டிஸ்பிளே மெத்தடோட லாஜிக், இது வந்து ஷோ மெத்தடோட லாஜிக். நான் பிரிண்ட் ஷோன்னு போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு ஈஸியா புரியறதுக்காக. இப்ப என்ன இருக்குன்னு பாருங்க, ஷோ டிஸ்பிளே மாறி மாறி ஒர்க் ஆயிருக்கு. ஆனா பாத்தீங்கன்னா சம்டைம்ஸ் டிஸ்பிளே 2 டைம் ஒர்க் ஆயிருக்கு, சம்டைம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஷோங்கிறது 2 டைம் ஒர்க் ஆயிருக்கு. கரெக்டா இல்லையா? ஈவன் இப்ப I'm going to run this. இப்ப நான் மறுபடியும் ரன் பண்றேன். You can't get the same ஒரே ஆர்டர்ல வரும்னு சொல்ல முடியாது. See that? மேல வந்த ஆன்சர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஷோ 10 இருக்கு, டிஸ்பிளே மாறி மாறி வந்திருக்கு. இப்ப இருக்கிற அவுட்புட்ல பாருங்க, டிஸ்பிளே மெத்தட் 4 டைம்ஸ் ஒர்க் ஆயிருக்கு, தென் அதுக்கப்புறம் ஷோ மெத்தட் ஒரு டைம் ஒர்க் ஆயிருக்கு. மறுபடியும் ரன் பண்ணி பாருங்க, அகைன் சேஞ்சஸ் இருக்கு, டிஸ்பிளே 2 டைம்ஸ் வந்திருக்கு. Is it clear or not? This is called multi-threading. It means that you are going to work more than one thread in parallel. Actually அது வந்து parallel கிடையாது. Actually என்னன்னா context switching அப்படின்னு ஒரு டெக்னிக்கல் டேர்ம் தெரிஞ்சுக்கங்க. Context switching means that அதாவது ஒரு ப்ராசஸ் நடக்கும்போது ஒரு ப்ராசஸ் முடியறவரை இன்னொரு ப்ராசஸ் வந்து ஒரு த்ரெட் வெயிட் பண்ணணுங்கிற நெசசிட்டி கிடையாது. அது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, இப்போ நான் கரெக்டா ரன் பண்ணிட்டு இருக்கேன், இப்ப நான் பேசிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா இன்னொருத்தரும் அதாவது 2 பேருக்கும் நான் சான்ஸ் கொடுக்கணும்னா நான் ஒரு பர்டிகுலர் டைம் பீரியட் பேசுவேன், இன்னொருத்தர் ஒரு பர்டிகுலர் டைம் பீரியட் பேசுவாங்க. நாங்க 2 பேரும் மாத்தி மாத்தி பேசிட்டே இருப்போம். பட் ஆனா 2 பேரும் ஒரே பிக்ஸ்டு டியூரேஷன் நம்ம பேசணுங்கிற கண்டிஷன்ஸ் கிடையாது. பட் இது எல்லாமே யாரு டிசைட் பண்ணணும்னா எங்க 2 பேருக்கு யார் ஆப்ரேட் பண்றாங்களோ அவங்க தான் டிசைட் பண்ணணும். So same way here, the operating system will decide the execution of your thread. Thread வந்து execution decide பண்றது யாரு அப்படின்னா it will be decided by the operating system. So that உங்களுக்கு வர அவுட்புட் வந்து எப்பவுமே கான்ஸ்டன்டா இருக்குங்கிறதெல்லாம் நீங்க சொல்ல முடியாது. புரிஞ்சுதா என்ன சொல்றேன்? மல்டி த்ரெடிங்னு ஒர்க் பண்றீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு டைமும் ரன் பண்ணும்போது வர அவுட்புட்டும் அதுவும் சேமா இருக்கணுங்கிற கண்டிஷன்ஸ் கிடையாது. ஒவ்வொரு டைமும் ஒவ்வொரு ஆன்சர்ஸ் வரும். So but ஆனா work என்ன at the end both the methods, I mean all the thread will be finished and means we can get our expected output. Intermediate டிஸ்ப்ளே பண்றது வந்து உங்களுக்கு டிஃபரன்சஸ் தெரியும். But at the end it will be work. So normally இது வந்து ஈஸியா பார்த்தாவே தெரிஞ்சுக்கும். மல்டி த்ரெடிங்னா உங்களோட ஒர்க் பேரலலா நடக்க மாட்டேங்குது. ஷோ மெத்தட் ஒர்க் ஆயிருக்கு, டிஸ்ப்ளே மெத்தட், ஷோ மெத்தட் ஒர்க் ஆயிருக்கு, டிஸ்ப்ளே மெத்தட் ஒர்க் ஆயிருக்கு. கரெக்டா? ஷோ மெத்தட் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா டியூரேஷன் ஒர்க் ஆயிருக்கு, தென் டிஸ்ப்ளே மெத்தட் ஒர்க் ஆயிருக்கு. இந்த இடத்துல டிஸ்ப்ளே மெத்தட் எக்ஸ்ட்ரா டியூரேஷன் ஒர்க் ஆயிருக்கு, பட் வந்து ஷோ மெத்தட் ஒரு பர்టిక్యులர் ஒரே ஒரு டைம் மட்டும் தான் ஒர்க் ஆயிருக்கு. So you can't fix it. This is the way you are going to work. So this the order will be decided by operating system. But at the end both the thread will be finished. Clear? So அப்ப இதுல இருந்து பார்த்தாவே உங்களுக்கு தெரியும் parallel மட்டும் ஒர்க் ஆகுற மட்டும் தெரியும். So that we called as multi-threading. It is a process of executing more than one thread in concurrent manner. Then it is called multi-threading. So here this is the logic for implementation of multi-threading.
Is there any doubt? ஒரே ஒரு ரோ தான் வந்திருக்கு. Yeah. Okay. Now, so what are the two ways for implementation of a multi-threading? ரெண்டு வேளை multi-threading implement பண்ணலாம்னு சொல்லியிருக்கேன். என்னென்ன மெத்தட்? What are the two ways the multiple means that multi-threading can be implemented? What are the ways? By extending thread class and by implementing the runnable interface. Is it correct or wrong? By extending thread class, another one is, yeah, good, by using thread class, another one is by using runnable interface. Good, excellent answer. இப்போ நான் யூஸ் பண்ண மெத்தட் என்னது? நான் யூஸ் பண்ண மெத்தட் வந்து by using extending thread class யூஸ் பண்ணி தான் நான் பண்ணிருக்கேன். So அப்ப எல்லா லாஜிக்கும் எந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள எழுதணும்? Yeah, here I used thread class for implementation. Okay, but still implementation of in runnable interface நானும் போகல, வெயிட் பண்ணுங்க. Okay, here tell me what is the method need to be used for start to define your thread. Thread implement பண்ணனும்னா what is the default method you want to use? ஒரு thread நான் implement பண்ணனும் அப்படினா what is the default method I want to use? Run method, good. What is the access modifier for run method? Run is a small, R is a small எழுதி பழகுங்க. What is the access modifier for run method and what is the return type of run method? Whenever அது நீங்க no start கிடையாது. I'm asking what is the access modifier. I'm not asking how to start கிடையாது. How to execute கிடையாது. Invoke சொல்ல கிடையாது. Access modifier is public and the default return type is void. Always the run method will be invoked indirectly by calling the method start. ஸ்டார்ட்ங்கிற மெத்தட கால் பண்ணிங்கவே ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆயிடும்? மீன்ஸ் இந்த ரன் மெத்தட்ங்கிறது கால் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். கிளியர்? ஓகே, இந்த ப்ரோக்ராம்ல ஓவர் ரைடிங் கான்செப்ட் அப்ளை ஆயிருக்கா? இந்த ப்ரோக்ராம்ல ஓவர் ரைடிங் கான்செப்ட் அப்ளை ஆயிருக்கா? இந்த ப்ரோக்ராம்ல ஓவர் ரைடிங் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் அப்ளை ஆயிருக்கா? எஸ். என்ன மெத்தட் ஓவர் ரைட் ஆயிருக்கு? என்ன மெத்தட் ஓவர் ரைட் ஆயிருக்கு? ரன் மெத்தட். பட் ஆனா ஐ ஹேவ் ஒன்லி ஒன் கிளாஸ் தான் இருக்கு. ஓகே, இந்த ப்ரோக்ராம் என்ன இன்ஹெரிட்டன்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள்? What is the type of inheritance? Means the simple this example will be suitable. இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து என்ன எக்ஸாம்பிளுக்கு இது சூட்டபிள்? என்ன டைப் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ்க்கு சாரி என்ன டைப் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ்க்கு இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து மீன்ஸ் this demo program is suitable. You know that one means single level, multi-level, multiple, hierarchical. So like that we discussed. So I think even already நீங்க பார்த்திருப்பீங்க நினைக்கிறேன் செகண்ட் யூனிட்ஸ்ல. So இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா just tell me what is the type of this inheritance is applicable. இது என்ன type of inheritance? Tell me what is the type of inheritance is suitable for this? Here thread is a base class. Under that there are two classes are derived. So tell me what is the type of inheritance? One base class, more than one derived class. No. Multi-level கிடையாது. No choice. Yeah, Vishnu given an excellent answer. Vishnu and Abhiram, it is a hierarchical inheritance. Threadங்கிறது ஒரே கிளாஸ் தான். அந்த கிளாஸ்க்கு கீழ ரெண்டு கிளாஸ் அந்த கிளாஸ்ல இருந்து டெரைவ் பண்ணிருக்கோம். So that is an example for hierarchical inheritance. If it is a multiple inheritance அப்படின்னா more than one base class then derived, then it is called as multiple inheritance. Multiple inheritance. And multi-level அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நீங்க என்ன பண்ணா ஒரு கிளாஸ்ல இருந்து இன்னொரு கிளாஸ் அந்த கிளாஸ்ல இருந்து அப்ப நீங்க thread 1ல இருந்து thread 2 டிஃபைன் பண்ணிருந்தீங்கன்னா அந்த லாஜிக். இங்க அப்படி பண்ணல, threadங்கிற கிளாஸ்ல இருந்து நான் டிஃபைன் பண்ணிருக்கேன். ரெண்டுக்குமே பேஸ் கிளாஸ் வந்து thread தான். Clear? So see that just if you want you can put a diagram like this. Thread is a class. Threadங்கிறது உங்களுக்கு கிளாஸ். இந்த கிளாஸ்ல இருந்து நான் ரெண்டு கிளாஸ் டெரைவ் பண்ணிருக்கேன். ஒன்னு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா thread 1, thread 2 டிஃபைன் பண்ணிருக்கேன்.
இதுதான் என்னோட hierarchy. நான் எழுதின ப்ரோக்ராமோட hierarchy. So this is an example for hierarchical inheritance. Thread is a base class. From that, there are two classes are derived. One is a thread 1 and a thread 2. So that this is the example for hierarchical. But in case if it is a multi-level, அப்படின்னா இப்படி இருந்திருக்கணும் உங்களுக்கு. threadங்கிற கிளாஸ்ல இருந்து இன்னொரு கிளாஸ் டெரைவ் பண்ணிருக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல thread 1. இப்போ இதுல இருந்து நீங்க கிரியேட் பண்ணிருந்தீங்கன்னா மட்டும்தான் this is called more than one level. So it is called multi-level inheritance. கிளியர்? அப்ப அதாவது என்னோட ப்ரோக்ராம்ல இன்ஸ்டா ஆஃப் திஸ் த்ரெட்ங்களுக்கு போல thread 1 ன்னு கொடுத்திருந்தீங்கன்னா you can say it is a multi-level. This is for multi-level, but actually here I didn't use multi-level inheritance. என்னன்னா நீங்க இன்னும் அந்த செகண்ட் யூனிட் ஃபுல்லா கோ த்ரூ பண்ணலன்னு அர்த்தம். So that is on your mistake. So multi-level inheritance. So அதே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா மல்டிபிள் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படின்னா இப்படி இருக்கணும். மல்டிபிள் இன்ஹெரிட்டன்ஸ்னா இன்டர்ஃபேஸ் வச்சு தான் நீங்க பார்க்க முடியும். ஸோ இப்போ நீங்க எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா த்ரெட்ங்கிறது கிளாஸ். ஸோ இப்படி இருந்திருக்கணும். thread 1, thread 2 from thread 1 கிளாஸ்ல இருந்து ஸோ thread 2 கிளாஸையும் கம்பைன் பண்ணி இன்னொரு கிளாஸ் நீங்க கொண்டு வந்தீங்க அப்படின்னா then you can say இது வேற ஒரு கிளாஸ் இருக்கு அப்படின்னா thread 3 இந்த மாதிரி கொண்டு வந்தீங்கன்னா மட்டும்தான் it is called என்னன்னு சொல்லலாம் நீங்க multiple inheritance சொல்லலாம். So here now just from there you can predict that this is the example for hierarchical inheritance. Is there any doubts? Up to this இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா? நிறைய கான்செப்ட்ஸ் இருக்கு. just here I go through what is the basic things மட்டும் தான் உங்களுக்கு நான் சொல்லி கொடுத்திருக்கேன். Is there any doubt? Okay, so now இப்ப யாராவது கேட்டாலும் உங்களால வந்து ஈஸியா இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ண முடியும். Is it correct? யார் கேட்டீங்கன்னா உங்களால ஈஸியா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும். கரெக்டா? ஓகே, மல்டி த்ரெடிங்னா த்ரெட்ங்கிற கிளாஸ் வச்சு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும். அப்ப நீங்க இப்படிதான் எழுதணும்னு நெசசிட்டி இல்ல. ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ரைட் அ லாஜிக், எனக்கு கன்ஃபியூஷனா இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா யூ கேன் ரைட் அ ஃபங்க்ஷன். தட் இஸ் ஆன் யுவர் சாய்ஸ். நீங்க லாஜிக்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒரு ஃபங்க்ஷன் இந்த மாதிரி எழுதிக்கலாம். புரிஞ்சுதுங்களா? இந்த மாதிரி நீங்க எழுதிக்கலாம். பட் ஆனா எக்ஸிகியூஷன் ஆல்வேஸ் ஸ்டார்ட் பண்றது ரன் தான். பட் ரன் மெத்தட் எக்ஸிக்யூட் ஆனதுக்கு அப்புறம் இந்த மெத்தடுக்கு போகணும்னா என்ன பண்ணுவீங்க? அதாவது என்னன்னா ஃப்ரம் ரன் மெத்தட்ல இருந்து இந்த டிஸ்பிளே மெத்தடுக்கான லாஜிக்ஸ் ஒர்க் ஆகணும். ஹவ் டு கனெக்ட்? எப்படி இந்த ஸ்டார்ட் மெத்தட் ரன் மெத்தட்ல இருந்து இந்த டிஸ்பிளே மெத்தட கனெக்ட் பண்ணுவீங்க? இங்க இருந்து வர எக்ஸிகியூஷன் எனக்கு இங்க ஷிஃப்ட் ஆகணும். எப்படி மாத்துவீங்க கண்ட்ரோலர்? How to make a control from run method to display method? எக்ஸிகியூஷன் வந்து ரன் மெத்தட்ல எக்ஸிகியூஷன் வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா எனக்கு டிஸ்பிளே மெத்தடுக்கு மாத்தணும். குட், எக்ஸலென்ட். பை யூசிங் ஃபங்க்ஷன் கால் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணிக்கலாம்? இஸ் அபிஷா அண்ட் அபிராமி ரிப்ளை தி கவர்ன் ஆன்சர். ஜஸ்ட் வி கேன் மேக் a function call. வாய்ஸ் எல்லாம் சுத்தமா ரிப்ளையே கிடையாது. ஜஸ்ட் ஃபார் நேம் ஷேக் தே ஆர் ஒர்க்கிங், பட் ஃபர்தர் ஐ கான்ட் டு எனிதிங். So இப்போ இந்த மாதிரி நீங்க ஒர்க் பண்ணலாம். பட் ஆல்வேஸ் the starting of the function execution need to start from ரன்ல இருந்து நீங்க ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணி எக்ஸப்ட் தனவேல் தான் ரிப்ளை பண்ணிட்டு இருக்கான். ரன் மெத்தடுக்குள்ள டிஸ்பிளே மெத்தட கால் பண்ணீங்க அப்படின்னா then automatically the function means that execution will be நடக்கும். ஆல்வேஸ் உள்ள கனெக்ஷன் தான் கரெக்ட். ரன் மெத்தடுக்குள்ள தான் லாஜிக் எழுதுற நெசசிட்டி இல்ல. நீங்க டிஃபரண்ட் மெத்தட்ல எழுதிட்டு by using ரன் மெத்தட் மூலமா நீங்க கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். Is it clear? பட் ஆனா என்ன அப்படின்னா அப்ப நீங்க கேட்கலாம், சோ அப்ப எதுக்கு நான் ரெண்டு கிளாஸ் போடணும்? நான் அப்ளை போட்ட மாதிரி ஒர்க் பண்ணியிருந்திருக்கலாமே. சோ void show அப்படின்னு மெத்தட் போட்டுட்டு சோ நான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டு இந்த இடத்துல நான் ஷோ மெத்தட் போடலாமேன்னு சொல்லலாம் நீங்க. Okay, now you have to check it. அது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பாருங்க. நான் T2 வேண்டாம், கன்ஃபியூஷன் ஆகுங்கனால ஜஸ்ட் நான் T1 தான் எடுத்திருக்கேன். So T1 is the object for a thread 1. So thread 1 ஓட கிளாஸ்ல என்ன இருக்கு? ரெண்டு மெத்தட நான் கால் பண்ணி ரெண்டு த்ரெட்ட நான் கால் பண்ணிருக்கேன். So each and every function call will be called as thread ன்னு சொல்லிருக்கோம். So இப்போ என்ன பண்ணிருக்கேன்? ரெண்டு த்ரெட் இன்வோக் ஆயிருக்கு. Now tell me means எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பாருங்க. மல்டி த்ரெடிங் கான்செப்ட்ல ஒர்க் ஆகுதா அல்லது சீக்வென்ஸா ஒர்க் ஆகுதான்னு பாருங்க.
எப்படி ஒர்க் ஆகுது? சீக்வென்ஸா ஒர்க் ஆகுது. So it is not an example for multi-threading. So வேணா 2-3 டைம் ரன் பண்ணி பாருங்க. So அப்போ உங்களுக்கு வந்து சீக்வென்ஸா ஒர்க் ஆகணும், மல்டி த்ரெடிங் மீன்ஸ் தட் parallel ஒர்க் ஆகும்னு நினைச்சீங்கன்னா you have to implement the logic only மீன்ஸ் ஒரே ஒரு மெத்தட மட்டும் தான் நீங்க கால் பண்ணணும். more than one மெத்தட நீங்க கால் பண்ணி ஒர்க் பண்ணீங்கன்னா சீக்வென்ஸா தான் ஒர்க் ஆகும். Is there any doubt? இதுவரை உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா? Okay, so this is the basic things about multi-threading. So here just I implemented the concept of threading concepts by using thread class. Thread class வச்சு நான் implement பண்ணிருக்கேன். So இன்னொரு way என்ன? Very very important concepts in any programming language, that is called multi-threading. What are the two ways for we are going to implement the runnable interface. I'm going to implement runnable interface. I implement பண்ண போறேன். See here, the logic is depends on you. The logic which is defined inside of your thread method is depends on you. Okay, உங்களுக்கு எந்த லாஜிக் அப்ளை பண்ணணுமோ எந்த லாஜிக்ஸ் வேணாலும் நீங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ரன் மெத்தடுக்குள்ள. அதுல எந்த பிரச்சனையுமே கிடையாது. Is it clear? Okay, so here இப்ப என்ன பண்றேன் அப்படின்னா I'm going to use the concept of runnable interface. Okay, ஒரு கிளாஸ் வந்து எக்ஸ்டென்ஸா இருக்குது, இன்னொரு கிளாஸ் வந்து runnable interface இருக்கட்டும். சரி, எந்த கிளாஸ் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம்? thread 1 இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாமா, thread 2 இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாமா? ஆல்ரெடி ஒன்னு வந்து எக்ஸ்டெண்ட் கிளாஸ் இருக்கு, ஒரு கிளாஸ் எக்ஸ்டென்ஸ்லயே இருக்கட்டும், ஒரு கிளாஸ் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் ரன்னபிளுக்கு மாத்தலாம். ஓகேவா? சோ ஒன்லி திங் எப்படி மாத்தணும்னு தெரிஞ்சிருந்தீங்கன்னா போதும், அதை ஒர்க் பண்றதுக்கு ரொம்ப மத்ததெல்லாம் தேவையில்லை. So just to tell me that எந்த கிளாஸ் நம்ம மாத்தலாம், thread 2 மாத்தலாமா, thread 1 மாத்தலாமா? thread 2 மாத்தலாம். ஓகே, சோ ஆக்சுவலா என்ன சொல்லிருக்கீங்க, இன்டர்ஃபேஸோட பேர் என்னது, ரன்னபிள். ஓகே, நான் மாத்திட்டேன். வேற ஏதாச்சும் நான் சேஞ்ச் பண்ணணுமா? thread 2 மாத்தலாம். ஓகே, thank you. thread 2 மாத்தலாம். இப்போ நான் எதை மாத்தணும்? வேற ஏதாச்சும் சேஞ்சஸ் இருக்கா இந்த லைன்ல? கிளாஸ் thread 2, that is the name of the class, extends runnable. Is it correct or wrong? So there are two possible ways. thread ங்கிறது கிளாஸ், ஒரு கிளாஸ்ல இருந்து இன்னொரு கிளாஸ் நான் யூஸ் பண்ணும்போது is good implements thread. ஒரு கிளாஸ்ல இருந்து இன்னொரு threadங்கிறது கிளாஸ், சோ ஒரு கிளாஸ்ல இருந்து இன்னொரு கிளாஸ்க்கு ரீயூஸ் பண்ணனும்னா I have to use the keyword as extend. பட் ஆனா ரன்னபிள்ல எந்த ஒரு டெஃபினிஷனும் இருக்காது, நாம தான் எழுதணும். so that you should not use extends keyword. நான் ரீயூஸ் பண்ண கிடையாது, அந்த லாஜிக்கை எழுத போறேன். so that I can use implements keyword. so extensங்கிற கீவேர்டுக்கு பதிலா implements அப்படின்னு நம்ம கீவேர்ட் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். but only one thing என்ன அப்படின்னா, if you are using runnable interface யூஸ் பண்ணீங்கன்னா it must have a constructor. constructor கண்டிப்பா இருக்கணும். அப்ப என்ன எப்படி எழுதுவீங்கன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். கன்ஸ்ட்ரக்டர் எப்படி எழுதுவீங்கன்னு சொல்லுங்க. இந்த கிளாஸுக்கு நான் கன்ஸ்ட்ரக்டர் எழுதணும். Tell me the line. Default constructor is enough. If you want to pass any value, you can use parameterized constructor. Yes, but or the public ங்கிறது தேவை இல்லதான். so that is the name of the class reflect ஆகணும். so என்னோட கிளாஸோட பேர் வந்து thread 2, so that the name of the thread இருக்கணும். clear? the thing என்ன அப்படின்னா, the implementation பண்றது ஆப்ஜெக்ட் யூஸ் பண்ணி இன்வோக் பண்ண, அது ஸ்டார்ட் பண்ண கூடாது. clear? thread 2ங்கிற கிளாஸ் வந்து என்னது, implements runnable. அதனால நீங்க என்ன பண்ணணும், ஸ்டார்ட் மெத்தட் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டர்க்குள்ள வரணும். That is the changes you need to do. So if you want to use the concept of implements runnable, first of all வந்து extends thread அப்படிங்கறத remove பண்ணிட்டு implements மாத்தணும், because we are planning to do it by using implements runnable. Further you need to include one constructor, that is called default constructor, minimum default constructor, but according to that if you want to pass any value you can pass it, that's not a condition. So thread 2, so அப்ப இந்த thread 2 கிளாஸ்க்கு என்ன பண்றேன் அப்படின்னா, so startங்கிற மெத்தட அந்த ஃபங்க்ஷன் மீன்ஸ் அந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர் மூலமா நீங்க இன்வோக் பண்ணணும். so just I'm going to run this code.
Small correction. Yeah, this is not starting. Just a minute. Yeah. So one small correction. Please note it down. கொஞ்சம் note பண்ணிக்கீங்க. இந்த இடத்துல actually director start பண்ண முடியாது. So you need to create an object for a thread class. And assign the current call பண்ற method தான் வந்து thread assign பண்ணிட்டு you need to call. Small correction. Please note it down. So actually you have to create an object for a thread class and assigning that this. What is the meaning of this? What is the meaning of this? What is the meaning of this? Current context, that is a current, idan current ta irukkiradhu idhaan solluvom. So that this is the current object. So that in the current function kala oru thread current variable sollalam, current object context solradhu இந்த situationல current அதை எடுத்துக்க போறதா. இந்த இடத்துல threadங்கிறத யூஸ் பண்ணும்போது ஆர்குமெண்டா பாஸ் பண்ணும்போது here the current function will be considered as a thread consider பண்றதுக்கு நான் assign பண்ணிட்டேன். Then I'm going to start it. So automatically now once the thread execute பண்ணாலுமே the start method to start to invoke. Now you can compile. So then I'm going to run this. So Java M. நிறைய டைம் நான் சொல்லிட்டேன் இந்த வர அவுட்புட்டை வந்து நீங்க கரெக்டா பார்க்கறது ஃபைனலா வர ஆன்சர் சேமா இருக்கா அப்படிதான். சோ இந்த லாஜிக் படி 9 மீன்ஸ் ஃப்ரம் 10ல இருந்து 1 வரையிலும் ஷோ மெத்தட் ஒர்க் ஆயிருக்கா பிளஸ் 0ல இருந்து 9 வரையிலும் டிஸ்ப்ளே மெத்தட் ஒர்க் ஆயிருக்கா நீங்க செக் பண்ணிக்கிறது தான் கரெக்ட் வே. இஸ் இட் கிளியர்? சோ மல்டி த்ரெடிங்ல ஸ்விட்சிங் நடந்துட்டே இருக்கும். இங்க இருந்து இந்த ஃபங்க்ஷன் போய் கொஞ்ச நேரம் வர்க் ஆகும், அங்க இருந்து இங்க வரும். சோ எவ்வளவு நேரம் ஒரு ஃபங்க்ஷன்ல நீங்க டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண போறீங்கிறது இட்ஸ் டிசைடட் பை ஆப்பரேட்டிங் சிஸ்டம். யூ கான்ட் ஃபிக்ஸ் இட். நீங்க ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியாது. Is there any doubts? So this is the way we are going to implement the concept of runnable interface. Okay, I will repeat once again. So actually என்ன அப்படின்னா ரெண்டு வேல வந்து பண்ணலாம். ஒன்னு வந்து இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் ரன்னபிள், ஒன்னு வந்து த்ரெட்ங்கிற கிளாஸ் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலாம், இன்னொரு வந்து இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் ரன்னபிள் கொடுக்கலாம். த்ரெட் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் யூ ஹேவ் டு எக்ஸ்டெண்ட் கிளாஸ். எக்ஸ்டெண்ட் வந்து த்ரெட் கிளாஸ்ல இருந்து எக்ஸ்டெண்ட் ஆகணும். த்ரெட் கிளாஸ்ல இருந்து நீங்க எக்ஸ்டெண்ட் ஆகணும். Then you have to write the logic comments. The starting of the logic must be defined from run method. Override run method வந்து நான் override பண்ணணும். So that is the logic. So once the thread create பண்ணதுக்கு அப்புறம் you are going to create an object for this class. இந்த கிளாஸ்க்கு நாம் object create பண்ணணும். Then object create பண்ணா மட்டும் பத்தாது. So then you have to use start method. What is plus? Abhurva, can you reply what is plus? I don't know what's the Abhurva mean for that. Okay, no problem. Okay, so if I get in some, I think maybe some questions we want to ask. Okay, no problem. Okay, so this is the step I need to follow. I need to prepare or I need to do it for implementation of multi-threading concept by using thread class. ஒரு கிளாஸ்க்கு நீங்க த்ரெட்டை இம்ப்ளிமெண்ட் த்ரெட்டா வைக்கணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் அந்த கிளாஸை யூஸ் பண்ணணும். Then override a method public void then, so that the logic must be defined either inside of the run method or make the function call which is already implemented in function, which is already implemented in the corresponding function. அந்த ஃபங்க்ஷனை நீங்க இன்வோக் கூட பண்ணிக்கலாம். Okay, so then we need to call the method thread by invoking start method by using object. Object யூஸ் பண்ணியே நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணி விடணும். இந்த மாதிரி நீங்க பண்ணி விடணும். கிளியர்? எதுக்கு அப்படின்னா எந்த கிளாஸுக்கு வந்து நீங்க எக்ஸ்டென்ஸ் போட்டிருக்கீங்களோ அந்த கிளாஸுக்கு வந்து ஆப்ஜெக்ட் நேம் வச்சு நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். But in case if you are going to implement by using runnable interface, நீங்க runnable interface வந்து பண்ணணும் அப்படின்னா first implement runnable interface. இந்த இடத்துல you are going to define a constructor. கண்டிப்பா நீங்க வந்து ஒரு constructor define பண்ணணும். Constructor define பண்ணும்போது you are going to create a thread class.
நீங்க என்ன பண்ணீங்க அப்படின்னா thread ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுங்க. new thread and I'm going to assign current thread வந்து நான் thread assign பண்ணிடுவேன். This அப்படினாவே நான் thread class object pass பண்றேன். So that the current object, current function will be considered as a thread. The current வந்து reference எடுத்துக்க சொல்றோம். That is the meaning. Then by using this object I'm going to start. இப்படிதான் நீங்க பண்ணணும். You are going to implement a constructor. Then whatever the initialization you need, you can do that. நீங்க என்ன initialize வேணாலும் நீங்க பண்ணிக்கலாம். There is no restriction on that. Then you are going to create an object for a class by using thread as object வந்துட்டு thread object in constructor definition. Then start by thread by invoking start. பாருங்க instructor constructor குள்ள தான் நீங்க பண்ணணும். Is it clear? Okay. Okay. The first of all, we must to know when will you go for like extending classes or implementing runnable interface. அதாவது எப்ப வந்து எந்த மாதிரி அப்ளிகேஷனுக்கு நம்ம ரன்னபிள் இன்டர்ஃபேஸ் போகலாம் அல்லது எப்ப த்ரெட் கிளாஸ் அப்படிங்கறது யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கலாம். இப்ப இன் கேஸ் இப்போ எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இப்ப இந்த இடத்துல எனக்கு இன்னொரு கிளாஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. கிளாஸ் சாம்பிள் அப்படின்னு ஒரு கிளாஸ்ல இருக்கு. இதுல சம் லாஜிக்ஸ் இருக்கு. இந்த லாஜிக்கையும் சேர்ந்து நான் இதுல கம்பைன் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன்னா ஐ கான்ட் யூஸ் திஸ். இதை வந்து நம்ம த்ரெட்ங்கிற எக்ஸ்டெண்ட்ங்கிற த்ரெட் கிளாஸ் நான் யூஸ் பண்ணிக்க முடியாது. ஏன்னா எக்ஸ்டெண்ட்ங்கிற கீவேர்ட்ஸ்க்கு அப்புறம் ஒரே ஒரு கிளாஸ் நேம் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண முடியும். கமா போட்டு இன்னொரு நேம் கொடுக்க முடியாது. போட்டீங்கன்னா இது வந்து மல்டிபிள் இன்கிரிடியன்ஸ் ஆகும். யூ நோ தட் மல்டிபிள் இன்கிரிடியன்ஸ் வந்து சப்போர்ட் பண்ணாது பிகாஸ் ஆஃப் ஆம்பிகுயிட்டி இஷ்யூஸ். எக்ஸ்டென்ஷன் கீவேர்டுக்கு அப்புறம் ஒரே ஒரு கிளாஸ் நேம் மட்டும் தான் அலௌட். இந்த இடத்துல ரெண்டு கிளாஸ் நேம் கொடுக்கறதுனால இட் won't allow. It makes an error message. So that இப்போ ஒரு கிளாஸ் ஆல்ரெடி வச்சுட்டு இந்த கிளாஸ் வந்து இன்னொரு கிளாஸ்க்குள்ள யூஸ் பண்ணி அதை வந்து நீங்க த்ரெட்டா கொண்டு வரீங்க அப்படின்னா யூ கான் யூஸ் தி எக்ஸ்டென்ஸ் கீவேர்ட். பட் ஆக்சுவலா என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ்ல நீங்க பண்ணலாம். யூ கேன் டூ லைக் திஸ். எப்பவுமே எக்ஸ்டென்ஸ் ஃபாலோடு பை இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் தான், மாத்தி போடக்கூடாது. சோ எக்ஸ்டென்ஸ் சாம்பிள் இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் ரன்னபிள் எப்பவுமே இப்படிதான் போடணும். எக்ஸ்டென்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் வரணும். இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ்க்கு அப்புறம் எக்ஸ்டென்ஸ் போட்டீங்கன்னா எரர் காமிக்கும். கிளியர்? சோ இது பாசிபிள். சோ அப்ப டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் த்ரெட் கிளாஸ்க்கும் எக்ஸ்டென்ஸ்க்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னா அதாவது ரன்னபிள் இன்டர்ஃபேஸுக்கும் எக்ஸ்டென்ஸுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னா நீங்க வந்து இதுக்கப்புறம் இந்த கிளாஸ் தான் இந்த த்ரெட் கிளாஸை பேஸா வச்சு இந்த கிளாஸை பேஸா வச்சு ஒர்க் பண்றீங்க அப்படின்னா யூ கேன் யூஸ் இட். Or else you can extend the class definition from some other class like this. இந்த மாதிரி ஒரு கிளாஸ்ல இருந்து இன்னொரு கிளாஸுக்கு நீங்க எக்ஸ்டெண்ட் பண்றீங்க அப்படின்னா then you must go with the runnable interface. Clear? So that is the major. அதான் பாருங்க derived class cannot extend any other base classes. வேற எந்த ஒரு base classக்கும் நீங்க extend பண்ண முடியாது. But actually still இதை நம்ம extend பண்ண முடியும். அதான் இப்ப உங்களுக்கு ஒர்க் பண்ணி பார்த்தோம். அதே பார்த்தா வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நீங்க thread class யூஸ் பண்ணீங்கன்னா எல்லா கண்ட்ரோலுமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சிஸ்டமே எடுத்துக்கும். பட் நீங்க கன்ஸ்ட்ரக்டர் யூஸ் பண்ணி பாத்தீங்க அப்படின்னா then the constructor decide பண்ணிக்கும். Means that it will be full control வந்து ஆப்பரேட்டிங் சிஸ்டத்துக்கு போகாது. சாரி ஸ்மால் கரெக்ஷன். இது வந்து நாமளே ஸ்டார்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கனால வந்து பாத்தீங்கன்னா நாமளே கோட் எழுதிடும் ஸ்டார்ட் அப்படின்ட்டு. பட் இது வந்து ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணா மட்டும் தான் ஒர்க் ஆகும். So that will not give a full control. So these are the two major differences between extending thread classes and runnable implementation of runnable interface. Okay, so if you want to work with the concept of multi-threading வச்சு நீங்க work பண்ணணும் அப்படின்னா there are 5 types of exception is possible. One is interrupted exception, illegal monitor state exception, null pointer exception, illegal argument exception, and security exception. We will discuss about this in later part. Okay, so the next term is we know that it is a thread. Thread is a predefined class. You know that even array list அப்படிங்கிற method already நம்ம discuss பண்ணிருப்பீங்க. So some of the method which is defined under thread class. Thread classக்கு முன்னாடி some methods இருக்கு. Clear? Some methods வந்து இந்த threadங்கிற கிளாஸ்க்குள்ள நம்ம டிஃபைன் பண்ணிருக்கோம். சோ அது எல்லாத்தையும் நம்ம டிஃபைன் பார்க்கலாம். என்னங்கறத நம்ம பார்க்கலாம். Clear? Okay. So before that you must to know what is the life cycle of thread அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ரொம்ப தெரிஞ்சிருக்கணும். That is called thread life cycle. அதாவது thread life cycle அப்படிங்கிறது என்னன்னா just a minute. I can show it.
It is a very, very important. I think so. This diagram is visible to everyone. So there are different type of states. You know what is the purpose of status representation? எதுக்காக status representation போகும்? For what purpose we are going with the concept of status representation? Status representation. To show அப்படின்னா என்ன மீன் பண்றீங்க? To showங்கிறது என்ன மீன் பண்றீங்க? Someone is correct. Share the idea. No. Small ways. கொஞ்சம் correct, but it's not excellent thing. Okay, I will tell you what it is. Actually என்ன அப்படின்னா இப்போ வந்து நீங்க இது ஒர்க் பண்றீங்க அப்படின்னா how to say இப்போ ஒரு இப்போ ஓகே சிம்பிள் திங். Tell me the status. என்னோட சிலபஸ் ஸ்டேட்டஸ் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். எவ்வளவு சிலபஸ் நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கேன்? எவ்வளவு யூனிட்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கேன்? சிலபஸ் பார்த்தாதான் தெரியுங்கறியா? I completed 2 units. So there is my status. Finished 2 units. If I'm saying finished 1 unit, still now yet to be start. Correct? I completed the syllabus. This is called status notification. Yes, we are going to identify what is the current status of the process. Then it is called as a state. Clear? Normally, there are 5 states are used to represent your status representation of your any process or maybe any thread. எந்த ஒரு thread-ஓட status notification நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா you can use like this. இந்த status notification diagram ஆக வச்சுக்கங்க. It is very, very easy. So இந்த ரவுண்ட் சர்க்கிள் இருக்கிறது எல்லாமே என்ன சொல்லுவீங்கன்னா ஸ்டேட்டஸ் அப்படின்னு சொல்லுவீங்க or we call as states. I will repeat once again. நான் சர்க்கிளை ரெப்ரசன்ட் பண்றது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டேட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். இப்போ states அப்படின்னா everything will be represented within circle. It always indicates that what is the current situation of the process. இதுக்கப்புறம் further என்ன action எடுக்க முடியும் அப்படிங்கறத நம்ம இண்டிகேஷன் பண்றதுதான். Okay, here tell me what are the different type of status is possible to represent. என்னென்ன பாசிபிள் ஸ்டேட்டஸ் இருக்குல்ல, ஸ்டேட்ஸ் என்னென்ன இருக்குன்னு சொல்லுங்க. சர்க்கிள்குள்ள என்ன எழுதி இருக்கோ அதுதான் ஸ்டேட்ஸ். சர்க்கிள்குள்ள என்ன எழுதி இருக்கோ அதுதான் ஸ்டேட்ஸ். என்னென்ன ஸ்டேட்ஸ் இருக்கு, எத்தனை ஸ்டேட்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லுங்க. How many number of states are represented? Yeah, good. New, runnable, block, running, and terminator. So totally there are 5 states are represented for indicating different status. Okay, so whenever the program is ready for execution, always in the start with arrow mark போட்டுருப்பாங்க பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட்ல ஒரு சர்க்கிளுக்கு முன்னாடி எதோடையும் கனெக்ட் ஆகாம ஏரோ மார்க் போட்டிருந்தீங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல தான் ஸ்டார்ட் ஆகணும்னு அர்த்தம். சோ தட் இந்த இடத்துல தான் வந்து நீங்க என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா ஸ்டார்ட் பண்றீங்க. சோ என்னோட கர்சர் இண்டிகேட் பண்ற லைனை பாருங்க. சோ இந்த இடத்துல தான் வந்து ஸ்டார்ட் ஆரம்பிக்குது. எந்த ஒரு ஒர்க்கா இருந்தாலும் ஆல்வேஸ் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் நியூ. கிளியர்? அதாவது நியூ இஸ் ஸ்டேட்ஸ் ஆல்வேஸ் இண்டிகேட்டட் பை த ப்ராசஸ் கோயிங் டு ஸ்டார்ட். இது ஒரு நியூ த்ரெட் அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகே, எப்ப வந்து நீங்க நியூவர் ஸ்டேட்ல இருந்து ரன்னபிள் அப்படிங்கிற ஸ்டேட்டுக்கு போவீங்க?
எப்போ நியூங்கிற ஸ்டேட்ல இருந்து ரன்னபிள் அப்படிங்கிற ஸ்டேட்டுக்கு போவீங்க. அந்த இடத்துல ஒரு லாஜிக் கொடுத்துருக்கான், ஏரோ மார்க்குக்கு மேல கொடுத்துருக்கான். தட் இஸ் கால் இன்ஃபர்மேஷன். இந்த ஒர்க், இந்த லாஜிக் முடிஞ்சிருச்சு, இந்த ஒர்க் ஆகுச்சு அப்படின்னா then automatically I'm going to convert from new method, new state to runnable. So if I'm calling the method startங்கிற மெத்தட நான் invoke பண்ணனா automatically my status converted from new to runnable. ஓகே, அது dispatch அப்படின்னு ஒரு வேர்ட் இருக்கு பாருங்க. dispatch அப்படிங்கிறது வேற ஒன்றும் கிடையாது. ஜஸ்ட் if the run method வந்து ஒர்க் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்னா then you are converted from runnable to running. I will repeat once again. இப்ப ரன் அப்படின்னு ஒரு மெத்தட நீங்க கால் பண்ணீங்க அப்படின்னா மீன்ஸ் ரன்னுங்கிற மெத்தட் எப்ப எக்ஸிகியூஷன் ஸ்டார்ட் ஆகுதோ அப்ப இருந்து ரன்னபிள்ங்கிற ஸ்டேட்ல இருந்து ரன்னிங் மெத்தடுக்கு நீங்க போயிருக்கீங்க. ஸ்டார்ட் மெத்தட் வந்து இன்டைரக்ட்லி இன்வோக் ரன் மெத்தட். So that அப்ப ஸ்டார்ட் மெத்தட் இன்வோக் ஆகும்போது your status notification goes to runnable. அந்த ரன்னபிள்ல இருந்து ரன்னிங் எப்ப மாறுவீங்கன்னா ரன் மெத்தட் ஸ்டார்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகிச்சு அப்படின்னா then you are going for running. ஓகே, ரன் ஆகிற ப்ரோக்ராம ஸ்டாப் பண்ணணும் அப்படின்னா மீன்ஸ் தட் பிளாக் பண்ணணும், ஒரு பர்டிகுலர் செகண்ட் டியூரேஷன் ஆஃப் தி செகண்ட் வந்து நான் ஸ்டாப் பண்ணணும். அப்ப என்ன மெத்தட் யூஸ் பண்ணி ஸ்டாப் பண்ணலாம்? எப்படி வந்து ஒரு ரன்னிங்கிற ஒரு ஸ்டேட்ல இருக்கிற ப்ராசஸ பிளாக்டு ஸ்டேட்டுக்கு நான் மாற்றலாம்? குட், காலிங் இன்வோக்கிங் மெத்தட் ஸ்லீப் அப்படின்னு ஒரு மெத்தட் இருக்கு. அந்த மெத்தடை இன்வோக் பண்ணீங்க அப்படின்னா ரன்னிங் ஸ்டேட்ல இருந்து பிளாக்டு ஸ்டேட்டுக்கு போயிடலாம். அப்படின்னா மீனிங் என்ன அப்படின்னா ரன்னிங் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அதாவது அந்த ஸ்லீப் அப்படின்னா அந்த டியூரேஷன் பீரியட்ல உங்களோட ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் எதுவுமே பண்ணாது, சும்மாவே வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கும். தட் இஸ் கால் ஸ்லீப் மோட். ஸ்லீப் மோட்ல இருந்து அகைன் கன்வர்ஷன் எங்க போகும்னா ரன்னபிளுக்கு போயிட்டு தான் வரும். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்லி ஒன்ஸ் இந்த பர்டிகுலர் டியூரேஷன் ஆஃப் த ஸ்லீப் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா then it call the method resume method ஆட்டோமேட்டிக்கா கால் ஆகிச்சு அப்படின்னா then again it convert to runnable. ரன்னபிள் இருந்து மறுபடியும் திரும்ப ரன் மெத்தடுக்கு எந்த இடத்துல ஸ்டாப் ஆகுச்சோ அங்கிருந்து ரிமைனிங் ப்ராசஸ் உங்களுக்கு ஒர்க் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். then it is called as blocked. So உங்களுக்கு once இந்த particular function execution முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா then ரன்னிங்ல இருந்து then it will go for terminator. So these are the 5 possible states representation is applicable in program execution. So அப்ப ரன்னிங்ல இருந்து பிளாக்டு நம்ம ட்ரை பண்ணலாம். இப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன், ரன்ல இருந்து பிளாக் மாத்துறதுக்கு நான் ட்ரை பண்றேன். சரி, எந்த த்ரெட்ல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம்? த்ரெட் 2ல பண்ணலாமா, த்ரெட் 1ல பண்ணலாமா? ஸ்லீப் மெத்தட் இஸ் a static method. ஆப்ஜெக்ட் இருக்கணுங்கிற நெசசிட்டி கிடையாது. ஓகே, T1ங்கிற கிளாஸ்க்குள்ள நம்ம பண்ணலாம். சோ நார்மலா லாஜிக்குள்ள தான் எழுதணும், லாஜிக்குள்ள தான் எழுதணுமே தவிர்த்து நீங்க போயிட்டு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேஷன் பண்ணது கால் பண்ணிடாதீங்க. லாஜிக்குள்ள இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுங்க. ஓகே, சோ ஜஸ்ட் டெல் மீ என்ன பண்ணலாம், ஏதாவது லாஜிக் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஒரு பர்டிகுலர் ஐ வேல்யூ வரும்போது வந்து நம்ம ஒரு ஸ்டாப் பண்ணலாமா, ஒர்க் நடக்கிறது ஸ்டாப் பண்ணலாமா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் if I'm going to, so நீங்க நார்மலா த்ரெட் ஸ்லீப் எப்படி வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம். நான் இந்த இடத்துல என்ன பண்றேன் அப்படின்னா ஐங்கிற வேல்யூ வந்து 5 ன்னு வந்துச்சு அப்படின்னா I am going to stop. So thread dot sleep milliseconds wait method நீங்க யூஸ் பண்ணிருப்பீங்க, அதேதான். பைகேம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா வெயிட் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி உங்களோட ப்ராசஸை ஸ்லோ பண்ணிருப்பீங்க, ஸ்டாப் பண்ணிருப்பீங்க. அதே லாஜிக்ஸ் தான் thread dot sleep. So sleep method கால் பண்ணீங்கன்னா இந்த 100ங்கிறது இட்ஸ் milliseconds. For 100 milliseconds உங்களோட ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் எந்த ஒர்க்குமே செய்யாது. ஈவன் the control will not be transferred to some other task. வேற எந்த ஒரு டாஸ்க்குக்கும் போகவும் போகாது. ஸ்லீப் மெத்தட் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா, வெயிட் மெத்தட் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா போகும். Now you have to compile. Surely there is an error. கண்டிப்பா எரர் வரும். இதெல்லாம் வந்து நான் எரரை கிரியேட் பண்ணிருக்கேன். Sorry, sleep is yes small. It is a method. I confused with this Isha. Surely there is an exception. Yeah, yes, please to anyone please to can you explain this error? யாராவது ஒருத்தர் இந்த எக்ஸெப்ஷன் சொல்ல முடியுமா? இப்பதான் சொல்லியிருந்தேன் interrupted exception அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருந்தேன். இன்டரப்டட் அப்படின்னா மீனிங் என்னன்னா ஒன்ஸ் நான் ஸ்லீப்ல இருக்கும்போது வேற வந்து அந்த என்னோட ஸ்லீப்பை வந்து ஸ்டாப் பண்ணாங்கன்னா இன்டரப்டட் எக்ஸெப்ஷன் சொல்லிடும். ஸ்லீப்ல இருக்கீங்க, ஸ்லீப்ல இருக்கும்போது வேற ஒரு ப்ராசஸ் எதுவுமே உள்ள வர முடியாது. ஒன்ஸ் வர ட்ரை பண்ணுச்சு அப்படின்னா இட் ஷோஸ் தி எக்ஸெப்ஷன் as interrupted exception. இதை எப்படி நீங்க சால்வ் பண்ண முடியும்?
solve exception concept. Exception எப்படி solve பண்ணலாம்? Already exception படிச்சிருக்கீங்க. How will you solve the problem of exception? Exception error எப்படி remove பண்ணுவீங்க? Yeah, you can use the throws. Okay. அப்ப எங்க throws யூஸ் பண்ணுவீங்கன்னு சொல்லுங்க. Good, excellent நிறையா. There is a throws is possible. இப்ப ஞாபகம் வச்சுங்க, இந்த இடத்துல நீங்க throws யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா, so throwsல just என்ன சொல்லலாம், exceptionே போடுறேன், or otherwise you can say interrupted exceptionங்கிற வேர்டை நீங்க சொல்லலாம். சீதா நீங்க என்ன எக்ஸெப்ஷன் இருக்கோ அந்த எக்ஸெப்ஷனை நீங்க ஹேண்டில் பண்ணலாம். எக்ஸெப்ஷன் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இன்டரப்டட் எக்ஸெப்ஷன். so that if you want you can handle interrupted exception. நீங்க interrupted exceptionே வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம், த்ரோ பண்ணிக்கலாம். now we can compile, but actually ஞாபகம் வச்சுங்க, display method வந்து throws ஹேண்டில் பண்ணிச்சு அப்படின்னா இந்த மெத்தட் எங்க இருந்து கால் ஆயிருக்கோ அந்த மெத்தட்லயே throws போடணும். is correct or wrong? So in the run method எங்க கால் ஆகுதோ அங்க throws போடணும். Is it correct or wrong? In the classroom there are 37 members are in the class. But even the last class, I mean before I think 2 or 3 classes itself, I talk about, means I explained the concept of ingredient, means sorry, exception handling. But still now no one is replied that what is the concept for handling an exception. It's a waste of time. I think so. So then I'm going to run it. Checking there is an error on the display method because it's a display function call. So this is a display function call happened only on line number 10. Line number 10 for this one. So this is for line number 10. So this is for line number 10. அப்ப என்ன பண்ணணும், இந்த இடத்துல நீங்க throws போடணும். ஆக்சுவலா வந்து பாத்தீங்கன்னா this is a overriding method. overriding என்ன சொல்லிருக்கோம் அப்படின்னா இதே ஃபார்மேட் வந்து கண்டிப்பா இந்த thread classல இருக்கணும்னு சொல்லிருக்கோம். ஆக்சுவலா அது வந்து அந்த மாதிரி மெத்தடே கிடையாது. overriding method வராது, ஒர்க் ஆகாது. See then in thread 1 cannot implement run in run method, means in the throws run method interrupted exception வராது. overriding method வந்து not throw interrupted exception. Is it clear? இது வந்து interrupted exception throw பண்ணாது, throws யூஸ் பண்ணி உங்களால ஹேண்டில் பண்ண முடியாது. Tell me the solution. Throws ஒரு possible way. So throws யூஸ் பண்ணி உங்களால ஹேண்டில் பண்ண முடியாது. Yeah, is good, Sivar and Taba. You can use try and catch block. Is good. Even Ganga is given as excellent answer. Even if you want, you can put everything inside of a try block. நீங்க try blockல entire logic try blockல போட்டாலும் சரி. Or otherwise, if you want, you can put only the particular block for try and catch. நீங்க try and catch block நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். So you can use try block. So try block நான் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன். So try block அப்படின்னா கண்டிப்பாலும் catch block இருக்கணும். So if you want to catch all the type of exception, you can use exception object, or otherwise you can use interrupted exception. Interrupted exception objects வந்து நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம். நீங்க என்ன ஆக்ஷன் எடுமோ பண்ணிக்கீங்க. இந்த இடத்துல நான் எந்த ஒரு ஆக்ஷனுமே எழுதல. Is it clear? So நான் catch exceptions நான் பண்ணிருக்கேன். exception போட்டீங்கன்னா எல்லாத்தையுமே ஹேண்டில் பண்ணோம். இதே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு exception போட்டீங்கன்னா interrupted exception அதை மட்டும் தான் ஹேண்டில் பண்ணும். So no error. So then I'm going to run it. So உங்களுக்கு அந்த deviation தெரியல, அதனால நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா if condition remove பண்றேன். Maybe you can get some difference. So இந்த இடத்துல உங்களுக்கு some differences தெரியும். நான் ஒவ்வொரு டைமும் அந்த லூப் ஒர்க் ஆகும்போது 100 milliseconds வெயிட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேன். அதாவது நீங்க அந்த ஸ்லீப் போடும்போது இப்ப பாத்தீங்கன்னா 100க்கு பதிலா வந்துட்டு I can change it. நான் 1000 மாத்துறேன்.
Just I'm going to run it. Display method மட்டும் ஸ்லோவா ஆர்டர் ஆஃப் தி எக்ஸிகியூஷன் எப்படி வேணாலும் சொல்லியிருக்கேன். பட் ஆனால் டிஸ்பிளே மெத்தட் வந்து கொஞ்சம் டிலே எடுத்துட்டு ஒர்க் இருக்கு. இந்த மெத்தட் ஒர்க் ஆகும்போது வேற மெத்தடுக்கு வந்து வேற ஒரு த்ரெட்டுக்கு வந்து டிரான்சாக்ஷன் அது வந்து ஃபங்க்ஷன் கால் வந்து போகாது, ஸ்வாப் ஆகாது. Is it clear? Did you understand the different concept? If you are using a sleep method, the control will not transfer to some other thread for the execution. The process must wait in that. Alliya da wait பண்ணிட்டு இருக்கும். அந்த டியூரேஷன்ல வந்து you will not allow the processor to do anything. வேற எதுவுமே வந்து அந்த டைம்ல உங்களால ரெப்ரசன்டேஷன் பண்ண முடியாது. Is it clear? Yes. Okay. So I told that up to 1:20 and 1:30 I'm going to conduct the class. So the time over. So we'll discuss the remaining concepts in the next class. Clear? And already I mentioned that you have a classes on forthcoming, means that this week for more than number of